सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। पहला पेश ने चुणवियां खबरां। पाकिस्तान वाले पासों भारत च दाखिल होए ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने हिंसक घटनावां लई सियासी पार्टियां नूं दस्सिया जिम्मेवार। श्री गुरु नानक देव जी का 534वां विआह पुरब नूं लेके धार्मिक समागम होए शुरू। मुजफ्फरनगर च किसानां दा आया हड़, हुण तक दी सब तो वड्डी किसान महापंचायत। किसानी संघर्ष नूं मजबूत करन लई 23 नूं पंजाब तो दिल्ली दे बॉर्डरां लई संत समाज दा जथा होवेगा रवाना। मुजफ्फरनगर च किसानां दी महारैली ते प्रियंका गांधी ने कीता ट्वीट। जलियांवाले बाग दे शहीदां दे परिवारां ने लिखी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नूं चिट्ठी, नवीनीकरण दे जताया इतराज। हुण खबरां विस्तार नाल। भारत पाकिस्तान सरहद ते बीओपी पोस्ट जाको के विखे बीती रात पाकिस्तान तो आए ड्रोन की आवाज़ सुनाई देने का मामला सामने आया है। ड्रोन की आवाज़ सुनने तो बाद सरहद ते तैनात बीएसएफ की 103 बटालियन के जवानों वालों ड्रोन ते 36 के करीब फायरिंग की गई है और ड्रोन वापस उस समय मोड़ दिता गया जिथों दी ओह आया सी। भरोसेयोग सूत्रों तो पता लगा कि भारत पाकिस्तान सरहद ते बीओपी पोस्ट राजो के विखे रात नूं ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी है, जिस तो बाद बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। फिलहाल बीएसएफ के जवानों और पंजाब पुलिस वालों साझा ऑपरेशन किया जा रहा है। इस मौके ना तो बीएसएफ के अधिकारी इस संबंधी कोई गलबात कर रहे हैं, ना ही पंजाब पुलिस के अधिकारी इस संबंधी कोई पुष्टि दे रहे हैं। सूत्रों की मनीए तो सर्च ऑपरेशन दौरान नशीले पदार्थों या हथियारों के मिलन की संभावना सी। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि पंजाब दे विच हो रही हिंसक घटनावां दे लई सियासी पार्टियां जिम्मेवार ने। उन्होंने दोष लाया कि सियासी धिरां अपने हितां दे लई किसानां दा झंडा चुक के होर पार्टियां दे आगुआं दा विरोध कर रही ने, जिस दे नाल पिंडां दे विच टकराव पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सियासी पार्टियां ने अज तक लोकपक्षी कोई काम नहीं किया है। पिंडां दे विच अपनी सियासी जमीन लभण लई उन्हां चोण सरगर्मियां पहला ही शुरू कर दित्तियां ने, जिन्हां दा लोग विरोध कर रहे हैं। श्री राजेवाल ने सियासी पार्टियां दे आगुआं नूं अपील की है कि चोण प्रचार करन दी थां ते किसानां दे मुद्दे नूं केंद्र सरकार तक पहुंचाउण तां जो खेती कानूनां खिलाफ सरकार ते दबाव बनाया जा सके। उन्हां स्पष्ट किया है कि संयुक्त किसान मोर्चे वालों सिर्फ भाजपा का घिराव करन अते होरनां सियासी पार्टियां दे आगुआं नूं सवाल पुछण दा ही सद्दा दिता गया है, पर सियासी पार्टियां वालों जाण-बुझ के पिंडां दे विच जाके किसानां नूं छेड़िया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जदों सियासी आगू किसानां दे सवालों के जवाब नहीं दिंदे तां लोग उन्हां दा विरोध करदे ने। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का विआह पुरब जो कि इस बार 13 सितंबर नूं पूरी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जाएगा, उसनूं लैके बटाला दे विच धार्मिक अते समाजिक जथेबंदियां दे वल्लों विआह पुरब नूं लैके तैयारियां मुकम्मल कीतियां जा चुकियां ने अते बटाला शहर नूं भी सजाया जा रहा है अते मेले वाला माहौल देखण नूं मिल रहा है। ते पंजाब पुलिस का दावा है कि उन्हां वल्लों भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए ने। श्री गुरु नानक देव जी का 534वां विआह पुरब नूं लेके बटाला दे विच तैयारियां मुकम्मल कीतियां जा रही ने। उत्थे ही गुरुद्वारा श्री कंध साहिब विखे भी श्रोमणी कमेटी वालों धार्मिक दीवान सजाए जा रहे हैं। गुरुद्वारा श्री कंध साहिब के मैनेजर गुरतिंदरपाल सिंह ने आख्या है कि कोरोना महामारी के चलते जिथे पिछले साल हर वारी की तरह मनाया जाने वाले इस विआह पुरब से निकलन वाले नगर कीर्तन से रोक लगाई गई सी, उस वेले इतिहासिक गुरुद्वारा श्री कंध साहिब ही कीर्तन दरबार सजाए गए सन अते कोविड दी हदायतां अनुसार संगत नूं भी वड्डे लंगर अते इकट्ठ ना करन दी अपील की गई सी। जबकि इस वार हुण प्रशासन वालों इस रोक नूं हटा दिता गया है अते कोविड के कुछ नियम नूं ध्यान दे विच रखते हुए साल बीते समय वांग ही नगर कीर्तन सजाया जाएगा तो उसनूं लेके जो तैयारियां हो रही ने वो मुकम्मल कीतियां जा चुकियां ने। भावें विआह पुरब 13 सितंबर नूं है, लेकिन संगत की आमद शुरू हो चुकी है अते संगतां च काफ़ी उत्साह अते गुरु नानक देव जी का 534वां विआह पुरब पूरी श्रद्धा ते धार्मिक रवायतां अनुसार मनाया जाएगा। पूरे बटाला शहर दे विच लंगर लगाए जाणगे ते शहर नूं भी सजाया जाएगा। जगत गुरु पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी ते जगत माता सुलखणी जी का 534वां विआह पुरब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह इस बार भी समूह संगतां के विशेष सहयोग नाल इतिहासक गुरुद्वारा श्री कंध साहिब बटाला विखे बहुत ही श्रद्धा सत्कार ते खालसाई रवायत अनुसार 13 सितंबर दिन सोमवार नूं मनाया जा रहा है। कल जिहड़े गुरुद्वारा साहब के मैनेजर है तो SGPC के लोकल जिहड़े मैंबर्स हैं उन्हों का वफद आके मैनूं मेरे दफ्तर च मिलिया सीगा तो करीब जिमें उन्होंने दसिया कि संगत आनी शुरू हो गई है तो जिमें पहले
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵਾਂਗਰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਭਰਵਾਂ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 8 ਤੋਂ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर च अज यानी एतवार नूं किसानां ने महापंचायत सद्दी है। इस महापंचायत च वड्डी गिनती दे विच किसानां ने शमूलीयत की है। एक किसान महापंचायत GIC ग्राउंड च हो रही है, जिस दे विच किसानां दे कई वड्डे आगू भी शामिल हुए ने। खास गल यह है कि दिल्ली दीयां सरहदां ते पिछले करीब 9 महीने तो डटे किसान इस महापंचायत दे विच पहुंचे ने। किसानां दे वड्डे काफले बीती रात ही मुजफ्फरनगर दे विच महापंचायत वाले पंडाल दे विच पुज चुके सन। ਇਹ किसान महापंचायत हुण तक दी सब तो वड्डी महापंचायत है, क्योंकि ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ महापंचायत ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ महापंचायत ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ महापंचायत ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होने के लिए हज़ारां किसानां ने मुजफ्फरनगर नूं चाले पा दिते ने। इन्हां विच 15 सूबियां दे किसान शामिल ने। आगू ने कहा है कि 5 सितंबर की महापंचायत योगी दे मोदी दे सरकार नूं किसानां ते खेत मजदूरी दी शक्ति का एहसास करवाएगी। पिछले 9 महीनों तो दिल्ली के बॉर्डर से किसान विरोधी लियांदे 3 काले कानूनों को रद्द करवाउण दे लई संघर्ष कर किसानां दी हमायत करन दे लई दिल्ली के ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते चल रहे किसानी धरने दे विच शामिल होने के लिए संत समाज और सिख निहंग सिंह जथेबंदियां तो धार्मिक जथेबंदियां की विशाल इकट्ठता अकाल तख्त साहिब के साबका सिंह साहिबान भाई जसवीर सिंह रोडे की अगवाई दे विच हुई है। इस इकट्ठता दे विच पंजाब के कोने-कोने तो पुजे संतां महापुरुषां ने किसानी संघर्ष नूं मजबूत करन दे लई अपणियां साझियां कीतियां ने। इस इकट्ठता दे विच फैसला किया गया है कि 23, 24 ते 25 सितंबर नूं राजपुरे तो संत समाज वड्डे काफले दे रूप दे विच दिल्ली दे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर लई रवाना होणगे। इस मौके दे विच सिंह साहिबान भाई जसवीर सिंह रोडे ने कहा है कि पिछले 9 महीनों तो दिल्ली दे बार्डरां ते भारत सरकार ਵੱਲੋਂ पास कीते किसान विरोधी बिल्लां नूं रद्द करवाउण दे लई संघर्ष कर रहे ने। किसानां दे संघर्ष नूं होर मजबूत करन दे लई पंजाब सारे संत महापुरुष एकजुट हो के किसान भरावां दा साथ देणगे, तां जो केंद्र दी गूंगी बोली सरकार नूं जगा के किसान विरोधी काले कानूनां नूं रद्द करन दे लई मजबूर करना पवे। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਨੇੜੇ ਮੋਗਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਟਰੱਕ, ਕੈਂਟਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ 23, 24 ਤੇ 25 3 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र के खेती कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के अंदोलन को सही ठहराया है। प्रियंका ने एतवार को कहा है कि किसान देश का मान ने और उन्होंने गल जरूर सुनी जानी चाहिए है। प्रियंका ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के चल रही किसान महापंचायत का समर्थन करते हुए कहा है कि देश का किसान अपना हक मंगण की लड़ाई लड़ रहा है और किसी भी सरकार को उन्होंने हुंकार का जवाब हंकार नाल नहीं देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि किसान देश की आवाज़ ने, किसान देश का मान ने, किसानां दी हुंकार दे सामने किसी भी सत्ता दा हंकार नहीं चलता। खेती किसानी नूं बचाउण अते अपनी मेहनत दा हक मंगण दी लड़ाई विच पूरा देश किसानां दे नाल है। मुजफ्फरनगर दे विच किसान महापंचायत हो रही है। दसणयोग है कि इस महापंचायत दे विच किसान आगू राकेश कैथ ने कहा है कि जदों तक तीनों खेती विरोधी काले कानून वापस नहीं जाते किसानां दा धरना जारी रहेगा ते ओह घर वापस नहीं परतणगे।
ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕੋ ਲਾਈਟ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਸਥਿਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਸਥਿਤ ਖੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਖੂਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖੂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੱਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੂਹ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਆਫ ਮਾਰਟਾਇਰਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਆਫ ਮਾਰਟਾਇਰਸ ਬਣੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਡੋਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਡਿਸਕੋ ਲਾਈਟਸ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 11 ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਦੇ ਨੂੰ ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, 9.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਹੱਕ ਹੈ,
11 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਥੋਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਟੰਕੀ ਅੱਖੀ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਵੋਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 3% ਆ। 3% 100 ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੈਪੋ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਝਾਕ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕ 'ਚ ਡੰਡਾ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੋਜ਼ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਡੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਘਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਵੇ। ਲੋਕ ਤਹਈਆ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਉਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੱਲ ਆ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਲੱਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਦਾ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ 94 173 16 401 94 639 34000 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੱਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆਜੋ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰਾਂ ਕੜੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿਮਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। हरियाणा सरकार द्वारा एक गैर कानूनी किस्म का ऑर्डर पास किया गया, जिस अंदर ये कहा गया कि जो स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज के एग्जाम्स होंगे उस दे अंदर कोई भी रिलीजियस जिहड़ा सिंबल अलाउ नहीं किया जाऊगा। देश का संविधान के खिलाफ ये ऑर्डर है। बाबा साहब अंबेडकर जी की जो स्पिरिट सी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की उसके खिलाफ ये ऑर्डर है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को यह याद कराना चाहना है कि तुसी इसे संविधान की सौं चुकी आ। जे संविधान सानू अधिकार दिंदा है अपने जिहड़े साडे धार्मिक चिन्ह ने रखण दा, चाहे वह कड़ा होवे, चाहे वह श्री साहब होवे, चाहे वह कंघा होवे,
ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਘਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੜਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੱਟੜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਲਾ ਦੇ ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਰਕਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸਟੇਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਜੇ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੰਜੇ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਗਤਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਭਾਗੀ ਵਾਂਦਰ ਆਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹ 'ਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੰਗ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਥ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ 22 ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਧੰਨਵਾਦ।